बोलूंगा और सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह बांग्ला बोलूंगा। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मोहम्मद का सुल्तान। एक तो नाते पाक पढ़ देते हैं, उसके बाद बांग्ला में तकरीर सुनिए। कि है दिल में मदीना कि है दिल में मदीना, है दिल में मदीना, मदीने में दिल है मेरी जिंदगी का करीना अलग है दिल में मदीना, है दिल में मदीना, मदीने में दिल है मेरी जिंदगी का करीना अलग है। हर एक सांस सल्ले अला पड़ रही है, हर एक सांस सल्ले अला पड़ रही है। लोगों मेरा मर न जीना अलग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। फूल क्यों छोड़ा? तो मैंने माना किया ना, तो अपना भाषा नहीं समझता है। फूल नहीं छोड़ाओगे, फूल नहीं छिटाओगे। ये फूल अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। बाबू गुनाह होगा। ये कुरान की आयत है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वइम मिन शयइन इल्ला युसब्बिही बिहम्दिही, यानी जब तक फूल में रस रहता है वो अल्लाह का जिक्र करता है। इसलिए अगर रास्ता में फूल भी अगर गिर के रहे, मेरी माँ बहनों ये भी मसला सीखो। फूल अगर रास्ता में अगर गिरा रहेगा तो हाथ से उठा के उसको अपने घर में रख दोगे, आपके घर में अल्लाह का जिक्र होता रहेगा। इसीलिए तो फतवा दिया गया है कि कब्र में हम क्यों फूल डालते हैं। देवबंदी हमें सवाल करता है, इसलिए हम कब्र में फूल डालते हैं कि साहिबे कब्र को उनसे यानी आराम मिलता है। यानी फूल जब तक अल्लाह का जिक्र करता है कि कब्र में आजाब उस वक्त तक बंद रहता है। तो इसलिए फूल को जमीन पर बिछाना माना है, फूल के ऊपर पार रखना माना है। मेरे घर की बात नहीं है, ये कुरान की बात है। बोलो सुभान अल्लाह। अब चलिए लोगों मेरा मर न जीना अलग है दिल में मदीना, मदीना, मदीने में दिल है मेरी जिंदगी का करीना अलग है। हर एक सांस सल्ले अला पड़ रही है। ए लोगों मेरा मर न जीना अलग है। कोई फूल ऐसे महकता नहीं है, किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं है। कोई फूल ऐसे महकता नहीं है, किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं है कि कोई फूल ऐसे कोई
कोई फूल ऐसे महकता नहीं है, किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं है। जिधर 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 से वो गुजरे महकते थे ऐसे, कसम से नबी का पसीना अलग है दिल में मदीना, मदीने में दिल है। मेरी जिंदगी का करीना अलग है, मेरी जिंदगी का करीना अलग है। और दूसरा बंद, खजूरों के साए में बैठे रहे हम, खजूरों के साए में बैठे रहे हम, कभी ना छोड़ेंगे ओ रहमत का मौसम। खजूरों के साए में मैं खजूरों के साए में बैठे रहे हम, कभी ना छोड़ेंगे ओ रहमत का मौसम के खजूरों के साए में, खजूरों के साए में मैं बैठे रहे हम, कभी ना छोड़ेंगे ओ रहमत का मौसम। ये सच ये सच ये सच ये सच है कि जन्नत बहुत सी हंसी है, ये सच है कि जन्नत बहुत सी हंसी है, मगर मुस्तफा का मदीना अलग है। ये सच है कि जन्नत बहुत सी हंसी है, मगर मुस्तफा का मदीना अलग है। दिल में मदीना, मदीने में दिल है, मेरी जिंदगी का करीना अलग है। মাশাআল্লাহ আজিজ। চলো ভাইয়ের ফরমান অনুযায়ী বাংলায় বলতে বলছেন, এ সুন্নি নওজওয়ানো আল্লাহু আকবার। হিন্দু ঋষি মনু, আমি যে কোরআনে পাক থেকে আয়াত কারিমা পড়েছি कि قد جاءكم من الله নূর, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নূর করে দুনিয়াকে পাঠিয়েছে আমাদের কাছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। নবী নূর, জোর से बोलो नबी, और मचाल के बोलो नबी। हाँ, नबी पाक साहिबुल औलाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनी আমাদের মতো মানুষ নয়, আল্লাহ ওনাকে নিজের নূর মোবারক দিয়ে তৈরি করেছে। সুন্নি নওজওয়ানো, ये কোরআনে পাক, ये হাদিসে পাকে তার প্রমাণ রয়েছে। রাসূলে পাক নিজে বলছেন হাদিসে পাকে, আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরি, সর্বপ্রথম আল্লাহ আমার নূরকে তৈরি করেছে। আনা মিন নূরিল্লাহ, আমি আল্লাহর নূর আছি। ওয়া কুল্লু খালাইকা মিন নূরি, আর আমার নূর থেকে আল্লাহ সারা দুনিয়াকে তৈরি করেছে। সুন্নি নওজওয়ানো, হাদিসে পাক থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল নবী মুস্তাফা নূর। সুন্নি নওজওয়ানো, হিন্দু ঋষি মুনি তারাও আমার রাসূলে পাককে নূর বলেছেন, কিন্তু ওয়াহাবি দেওবন্দি তাবলিগি শয়তান এরা বলছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদের মতো মানুষ। আপনারা মানবেন? আর জোরে বলো মানবেন? মুসলমানও, হিন্দু ঋষি
মনু যিনি আর্য ঋষিদের বাণীকে তুলে ধরে রাসূলে পাকে নূর বলেছেন সম্ভলস্য সম্ভলস্য বিষ্ণু যশগৃহি পদ্রবাহম সুমতং মতারি বিভায়ং কন্যায়ং তন্নিদেশতো এত সীমতন্তর মিলিত আচার্যন্য সমন্বিত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদ ইতি খায়াত শিষ্য শাখা সমন্বিত গঙ্গা गंगा जल इससे पंचगब्ब समन्वित चंदनादि भीभर चतुष्टाप मनोषहर मोहतार मृंद होतार मृंद महास्तृंद अल्लो ज्येष्ठं षष्ठं परमं ब्रह्मणं इल्लरितो इल्लल्ला न चंद्र न तारकं नमा विद्युतं कौतन्तोयं गिनितो मे मनोभन्तो सर्वं तस्य वास विभाति ओ पनोरं नन्तमोषि सुक्तं वस्य वर्ष भद्रेन সবয়ম চৌনদীশ্বনরীশম নখদাচল নষ্ট ইজাদ মগার ওয়াজন আদম নাম পুরুষ পত্নী হব্ববর্তী হাওয়া বিষ্ণু কমল মিত্তি তেপদ্রবাহম और তোতে সংবরং শিবি সদানিবে বাসুদেবঙ্গরগাতি পুণ্য গন্ধ নীল স্পরেশম হিন্দু ঋষি মনু বলছে আমাদের ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে মনু ওনার জন্ম আমাদের ভারতে ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলছে এ দুনিয়ার মানুষ তোমরা শোনো আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাকে আল্লাহ নিজের নূর দিয়ে তৈরি করেছে আর ও নূর নবী নূরে মুস্তাফার যখন চেহারা মোবারক থেকে ঘাম বেরাবে পসিনা মোবারক বের হবে তো পসিনা মোবারক থেকে ঘাম মোবারক থেকে এমন খুশবু বের হবে আল্লাহ জান্নাতেও এত সুন্দর খুশবু পাওয়া যাবে না জোরসে বলো কে বলছে হিন্দু ঋষি মনু তার শাস্ত্রে হিন্দু বেদ শাস্ত্রে লেখা রয়েছে মুসলমান এই জন্য বাংলাতে আমি একটা কালাম পড়ি এই রাসূলে পাকের ঘাম মোবারককে নিয়ে রহমতে আলম নবীজি নূরে মুজাসসাম রহমতে আলম নবীজি নূরে মুজাসসাম সাহাবারা আতর করে নূর নবীজির ঘাম রহমতে আলম নবীজি নূরে মুজাসসাম রহমতে আলম নবীজি নূরে মুজাসসাম সাহাবারা আতর করে নূর নবীজির ঘাম সাহাবারা আতর করে নূর নবীজির ঘাম সাহাবারা আতর করে নূর নবীজির ঘাম রাসূলে পাকের ঘাম মোবারকের মর্তবা সুন্নি নওজওয়ানো কে আল্লাহর জান্নাতেও এত সুন্দর খুশবু পাওয়া যাবে না যেরকম খুশবু রাসূলে পাকের ঘাম মোবারকে আমি তাই উর্দুই পড়েছিলাম না একটুকু আগে কে কোই ফুল ऐसे महकता नहीं है किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं है कि कोई फूल ऐसे कोई फूल ऐसे महकता नहीं है किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं है जिधर 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 से ओ गुजरे महकते थे ऐसे कसम से नबी का पसीना अलग है তো রাসূলে পাকের ঘাম মোবারকের মর্তবা হিন্দু ঋষি বেদের মধ্যে বলছে আরে আমরা যে তারপরে কলমা পড়ি আমরা কলমা পড়ি কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ये कलमाटा हिंदू शास्त्र वेदेर ऋषि कलमार प्रशंसा करे बोलছে ला इलाहा हरपति पापम इल्ला अल्लाह परम पदम যদি কেউ লা ইলাহা পড়ে আল্লাহ তার গুনাহ maaf করে দেয় আরে জোরে বলো না মচল के बोलो ना जी लगे बोलो हाँ লা ইলাহা হরপতি পাপম ইল্লা আল্লাহ পরম পদম
যদি কেউ লা ইলাহা পড়ে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেয়, ইল্লা আল্লাহ পরম পদম। আর যদি কেউ আল্লাহ নামের জিকির করে, আল্লাহ 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 আল্লাহ, আল্লাহ তার সম্মানকে বাড়িয়ে দেয়। তারপর হিন্দু ঋষি মনু বলছে, জন্ম বৈকুণ্ঠপুর ও পৈনতি জপি নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর যদি কেউ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের জিকির করে, ও ব্যক্তি জান্নাতে চলে যাবে। হিন্দু শাস্ত্রে লেখা আছে আমাদের কলমার কথা, জোরে বলো, মচল কে বলো, লা ইলাহা রপতি পাপম। যদি কেউ লা ইলাহা পড়ে, ইল্লা আল্লাহ পরম পদম। আর যদি কেউ আল্লাহ নামের জিকির করে, আর জন্ম বৈকুণ্ঠপুর ও পৈনতি জপি নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর যদি কেউ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের জিকির করে, ও ব্যক্তি জান্নাতে চলে যাবে। জোরসে বলো। এই জন্য উর্দুতে একটা শায়ের পড়ে, না দৌলত কাম আয়েগি না শোহরত কাম আয়েগি, না দৌলত কাম আয়েগি না শোহরত কাম आएगी, अंधेरी कब्र में आका की मोहब्बत काम आएगी। अंधेरी कब्र में आका की मोहब्बत काम आएगी। ना दौलत काम आएगी ना शोहरत काम आएगी। और इसी को बदमजहबों की तरफ अगर इशारा किया जाए, वो हमेशा नमाज पढ़ता है मगर मेरे आका को नहीं मानता है, और उसकी नमाज और रोजा पर फखर दिखाता है, लेकिन उसकी नमाज उसका रोजा काम नहीं आएगा। ना ना ऐ बंदी है नजदी, ना नमाज काम आएगी तेरी नमाज तेरा रोजा, ना नमाज काम आएगी ना रोजा काम आएगा। कयामत में मोहम्मद का, कयामत में मोहम्मद का, कयामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा। अरे भाई बोलो ना सुभान अल्लाह। তারপর হিন্দু ঋষি মনু কি বলছে দেখুন, नहीं छोड़े, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद। मुसलमानों देखिए, देखो वहाबी देवबंदी तबलीगी जमात সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউবে দিয়েছে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ওরা আমাদের মতো মানুষ বলছে। হিন্দু ভাইদের ঋষি, হিন্দু ঋষি বলছে নবী হচ্ছে নূর, ওনার মতো কেউ হয়নি আর হবে না। আমার হযরত আল্লামা মাওলানা আবুল কালাম ভাই আপনাদের গ্রামকে হেফাজত করে রেখেছেন, পেশ ইমাম, বহুত মেহনত আছে ভাই। এ ভাইকে আমি 17 রমজান নিয়ে যাব দাওয়াত দিয়ে। আমির আলী শাহ চিশতি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বহুত বড় উরুস হয়, 10-20টা গরু জবা হয়। এই ভাইয়ের একটা ইউটিউব ছাড়ছিলাম, ভাই একটা পড়ছিল শামী রাজা ফাইজির কালাম कि मुस्तफा आपका जैसा कोई आया ही नहीं। हिंदू ऋषि वेदेर मध्य बोलছে আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদ রকম, আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদ রকম, ও অর্থাৎ আল্লাহর নবী হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বরস আল্লাহ আল্লাহ মিল্লালিত ইল্লাল্লাহ, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো কেউ হয়নি আর হবে না। শামী রাজা ফাইজি সাহেবের কালামি তুলেছিল কি, মুস্তাফা आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह बना या ही नहीं। भाई बोलो सुभान अल्लाह।
আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মতো কেউ হয়নি আর হবে না। আর আমার আলা হযরত আগেই বলে দিয়েছেন, লামিয়াত নজির কাফি নজরিন মিসলে তু নশুদ पैदा जाना जगराज को ताज तुरे सरसो बतुझ को शागे दूसरा जाना। और हसन बिन साबित रसूल पगर साहबी बोलेছেন ওয়া আহসান মিন কালাম তারাকাত আইনি ওয়া আজমাল মিন কালাম তালিদিন নিসা খুলিকতা মুবাররান মিন কুল্লি আইবিন কান্নাকা কদ খুলিকতা কামা তাশাউ। আর শামসে তাবরেজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাওলানা রুম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পীর শামসে তাবরেজ বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবে খালিকে ইয়াকতা তুই, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবে খালিকে ইয়াকতা তুই, বরগুজিদা জুল জালাল পাকে বেহমদা তুই। রাসূলে পাকের মতো কেউ হয়নি আর হবে না। বলো না সুবহানাল্লাহ, জোর से বলো আর মচল के बोलो। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মতো কেউ হয়নি আর হবে না। নবী নূর, হিন্দু ঋষি বলছেন নবী নূর, ওহো মে বাসো মে ব্রাগে, ওহো মে বাসো মে ব্রাগে নন্নতম কার জমিদং মমো, ওহো মে দীপি তুপরি মেদা সূর্য ওহো ইবাজনি। হিন্দু ঋষি মনু বলছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর নূর, আর ওনার নূর থেকে সারা দুনিয়া তৈরি। বেদের মধ্যে পরিষ্কার লেখা আছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে কথা বলেছেন, আনা মিন নূরিল্লাহ, আমি আল্লাহর নূর, ওয়া কুল্লু খালাইকা মিন নূরি, আমার নূর থেকে আল্লাহ সারা দুনিয়া তৈরি করেছে। রাসূলে পাকের এই হাদিসে পাকে হিন্দু ঋষি আগে বলে গিয়েছিল, ওহো মে বাসো মে ব্রাগে নন্নতম কার জমিদং মমো, ওহো মি দীপিতা পরিমেধি সূর্য ওহো ইবাজনি। হিন্দু ঋষি মনু বলছে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি আল্লাহর নূর, নূর নূর, আর ওনার নূর থেকে আল্লাহ সারা দুনিয়া তৈরি করেছে। জোর से বলো, রাসূলে পাকের নূর থেকে আল্লাহ কায়নাত তৈরি করেছে। ওয়াহাবি দেওবন্দি তাবলিগি জামাত আজকে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছে আহলে খবিসের মৌলভী নাম জারজিস হারামি, বলছে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নূর বলা যাবে না, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে জিন্দা বলা যাবে না। এই ওয়াহাবি দেওবন্দীদের মুলবিরা বলছে। আর সাধারণ মানুষ, আমার খারিদা বস্তির মা বোনেরা, তোমাদের বেটিদের বিয়ে দেওবন্দির সঙ্গে দেবেন না, নাজায়েজ হয়। তোমাদের বেটিকে তোমরা জেনা করতে পাঠাও। ওয়াহাবি দেওবন্দি এরা মুসলমান নয়, এরা আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দুশমন। এরা বলছে নবী পাক, আরে হুজুর মুজাহিদ মিল্লাত আপনাদের উড়িষ্যার শান, কি না বলুন, আর জোরে বলো না। মুজাহিদ মিল্লাত উড়িষ্যার, আজ উড়িষ্যাকে সারা ভারত উড়িষ্যা উড়িষ্যা করে পাগল চিনেছে কার ওসিলায়, আর জোরে বলো। মুজাহিদ মিল্লাতের মেরি আঁখেं तुम्हें ढूंढती है मुजाहिदे मिल्लत, मेरी आँखें तुम्हें ढूंढती है मुजाहिदे मिल्लत, मेरी आँखें तुम्हें ढूंढती है मुजाहिदे मिल्लत, अब सामाने को तुम्हारी जरूरत मुजाहिदे मिल्लत। মাশাআল্লাহুল আজিজ, এই মুজাহিদ মিল্লাতের ওসিলায় আপনাদের উড়িষ্যাকে সারা ভারত জানছে। শুনুন, ও মুজাহিদ মিল্লাত দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আরবে জেল খেটেছেন। আর জোরসে বলো, তাহলে উড়িষ্যার লোক মুজাহিদকে মানেন কি মানেন না? তাহলে মুজাহিদ মিল্লাত যে দেওবন্দীদের সাথে লড়াই করে জেল খেটেছেন, আপনারা আপনাদের বেটিগুলোর বিয়ে দেওবন্দির সঙ্গে দেবেন? আরে জোরে বলুন না আমার চাচারা, আরে জোরে বলুন না।
हाँ, देवबंदी के साथ अपनी बेटी की शादी बियाह मत दिया करो। शादी कैसे होगी? बदमजहबों से सुन्नी की बेटी की शादी नहीं हो सकती, वो जिना होता है। जिना में जो बच्चा पैदा होता है वो हरामी होता है। इसीलिए तो मुसलमानों, हरामी जो होता है ना, हरामी के दिल में रसूल पाक की मोहब्बत नहीं होती है, इसलिए कि वो लोग ज्यादा गुस्ताखी करता है। ऐ सुन्नी नौजवानों, याद रखो, वह भी देवबंदी तबलीगी जमा तेरा अमर नबी पाक के मुर्दा बोले नबी जिंदा नहीं, बोले अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, बोले एरा या नबी क्यों पड़े, नबी तो मोरे गए, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, अमर नबी जिंदा। जोर से बोलो, मचल के बोलो, जी लगिए बोलो, नबी जिंदा। किताबेर नाम मिशकात शरीफ, किताबेर नाम बुखारी शरीफ, किताबेर नाम मुस्लिम शरीफ। अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के हदीस से पाक नबी अमर बोलेन अक्सिरुस सलाता अला यौमल जुम्मा व इन्नहु यौमुन मशहूदुन तशतहदुल मलाइका क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बादल मौत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अज़्ज़तल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरजाक। मुसलमानों, रसूल पाक साहबादेर के बोललेन, ए আমার সাহাবা শোনো, আল্লাহর নবীদের দেহকে মাটি খেতে পারে না, আল্লাহর নবীদের দেহকে পোকা মাকড় খেতে পারে না। আল্লাহর নবীরা যে যার কবরে জিন্দা আছে, আল্লাহর তরফ থেকে খাবার দেওয়া হয়, আল্লাহর দেওয়া খাবার আল্লাহর নবীরা খেয়ে থাকে। এই জন্য আলা হযরত আজিমুল বরকত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইশক ও মোহব্বত হামি আহলে সুন্নাত আশাহ ইমাম আহমদ রাজা খান ফাজিলে বরেলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই জন্যই বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, মেরে চশমে আলম সে ছুপ जाने वाला নবী জিন্দা। বলো সুবহানাল্লাহ। আর একটা শায়ের পড়েছে, কি পড়েছে? একটা শায়ের, मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा कुरान जिंदा है, मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा कुरान जिंदा है, मेरा इस्लाम मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा कुरान जिंदा है। मुसलमानों के सीने में नबी का नाम जिंदा है, मुसलमानों के सीने में नबी का नाम जिंदा है। और कुरान बोलছে, कुरान जो मुमिन হবে, जो मुसलमान হবে, তার সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন পাকে বলছেন, আন-নবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম, কে নবী তো মুমিনের জানের থেকেও নিকটে। जोर से बोलो, मचल के बोलो। भाई शायर हिंदुस्तान जनाब जमजम फातेपुरी साहब স্টেজে জালওয়া আফরোজ আছেন, ফাতেপুর থেকে অনেক দূর থেকে উনি এসেছেন। মাশাআল্লাহ, ওনার মুখ থেকেও আপনারা নাতে পাক শুনবেন। সুন্নি নওজওয়ানও, আমি আর বেশি বাড়াবো না, আকীদা মজবুত রাখবেন, মাসলাকে আলা হযরতের উপর আমল করবেন। আইন্দা अगर যদি তোমরা করো তো গুনাহগার হবে। আমার কথা নয়, কোরআন পাকের কথা বলছি। আপনারা কোরআনকে মানেন তো? কোরআনকে না মানলে মুসলমান থাকবে? আর কোরআন পাকের যদি আয়াতের বিপরীত কাজ করেন গুনাহগার হবেন না? গুনাহগার হবেন না। তো জলসাতে নেকি নিতে আসেন না গুনাহ নিতে আসেন? अरे मेरी बांग्ला भाषा আমার কথা বুঝতে পারছেন না? আপনাদের ভাষায় বলবো, मेरी बात को समझते हैं कि नहीं? मेरी बात समझ में आई? मुसलमानों, কোরআন পাকে আবার মাসলা তুলে যাচ্ছি। আল্লাহ বলছেন, ওয়া ইম মিন শাইইন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহি, ফুলে যতক্ষণ রস থাকে, কাঁচা থাকে, ও আল্লাহর জিকির করতে থাকে।
ওই সময় ফুলকে আদর করতে হয়, সম্মান করতে হয়। আর আপনারা ফুলকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আর আজকাল আমি ইউটিউবে দেখি, ইউপির বক্তা হোক আর বাংলার বক্তা হোক আর বাংলার বক্তা হোক, বাবারে বক্তারা আসবে এভাবে ছড়াচ্ছে ফুল। আমি বক্তাগুলোকে বলি ওদের মশলা সম্পর্কে জ্ঞান নাই। যদি জ্ঞান থাকতো তো তাহলে এরা মানা করতো বক্তাগুলো। ফুল আল্লাহর জিকির করে, খবরদার ছিটাবেন না ফুল। ফুলকে ছিটালে গুনেগার হবে, আল্লাহর ওলিরা দেখলেই বিরক্ত হয়ে যাবে। ফুল আল্লাহর জিকির করে। এখন একটা কথা মশলা বলি, আমরা মায়ের পেটে খাই কি খাই না, এটা বলে আমি শেষ করছি। হযরত मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूं यही बयान करके। আমরা মায়ের পেটে খাই কি খাই না? কি খান बताओ? अरे মায়ের পেটে খান কি খান না? মায়ের পেটে খান কি খান না? আমরা মায়ের পেটে থাকি 10 মাস 10 দিন। মায়াবতী দরদিনী মা গো আমার, मायावती दरदिनी माँ। मेरा लाल लाल रुमाल को देखते हुए ऐ फिरोज साहब, मेरे फिरोज भाई ने बोले हुजूर इसको चेंज कर लीजिए, खत्म कर देता हूँ, इसको चेंज कर लीजिए, मेरा दुपट्टा आप ले लीजिए और आपका लाल दुपट्टा मुझे दे दीजिए। नात पाक पढ़ने वाले शाहनवाज हसन साहब ने कहा हुजूर लाल रुमाल बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भाइयों, मैं इन लोगों को मनी ऑर्डर करके यानी पार्सल करके भेज दूंगा। ये त्रिपुरा के मंत्री ने मुझे दिया। जो चीज को तहफा में दिया जाता है वो दूसरे को दिया नहीं जाता है, इसलिए मैंने इंशाल्लाह मैं फोन कर दूंगा। इतना मुझे मानता है त्रिपुरा के मुसलमान जरूर पार्सल कर देगा। और ये वही मिलता है, ये त्रिपुरा की शान है, इसलिए मंत्री लोगों ने डाइस में आके मुझे इसको तोहफा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। মায়ের কালাম পড়ছিলাম, তারা খুশি হয়ে গেছিল। মায়াবতী তর তিনি মা গয়া আমার, মায়াবতী তর দিনী মা। ওরে মায়ের দুধের এক ফোঁটারি শোধ হবে না কোনো দিন, আর মায়ের সেবা না করিলে জান্নাত পাবি না। মায়াবতী দরদিনী মা গো আমার, মায়াবতী দরদিনী মা। ভাইরা আমার, আমরা মায়ের পেটে খাই কি খাই না? জোরে বলুন। अरे जलसर महफिल কিছু শিখতে হবে, নাতে পাক পড়া সুন্নত, নেকি মিলবে। শুনুন, মায়ের পেটে আমরা খাই তো ভাত খাই না, রুটি খাই না, মধু খাই, কি খাই গো? মায়ের পেটে খাই আমরা। নাভি দিয়ে যে মায়েদের পেটে বাচ্চা এলে মাসে মাসে যেটা মেন্সের রক্ত বের হয় ওটা বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর কুদরতে ওটা নাভি দিয়ে খাওয়ানো হয়। সায়েন্সও বলছে, ডাক্তারও বলছে। तो अल्लाह तफसीरेर किताबे एसेছে लक़द खलक़नाल इंसाना फी अहसनि तक़वीमे। এর বহুত বড় তাফসীরের এক জায়গায় এসেছে যে আল্লাহ ওই মায়েদের পচা খুনটাকে মুখ দিয়ে খাওয়ায়নি কেন? এই জন্য খাওয়ায় না। আল্লাহ বলে বান্দা তুই দুনিয়াতে গিয়ে তোর মুখে আমার নাম নিবি, আমার হাবিবের নাম নিবি, অতএব তোর মুখে তোর মায়ের ওই মাসে মাসের পচা খুনটা খারাপ রক্তটা আমি এই জন্য খাওয়াই না। তাহলে আল্লাহর জিকির করার কারণে, রাসূলে পাকের নাম মোবারক নেবার কারণে, ওলি আল্লাহদের নাম নেবার কারণে যদি মুখে নাপাক জিনিস আল্লাহ না দেয় তো ভুলও আল্লাহর জিকির করে, তো ওই ফুলের উপর আমরা পা রাখতে পারি? জোরে বলে পারি? তাহলে আর কোন স্টেজে আয়েন্দাতে ফুল ছিটাবেন না। ফুল দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে গলায় দিয়ে দেবে, আল্লাহর জিকির করবে গলাতে, মনে থাকবে। হ্যাঁ ভাই, শেষ করে দিচ্ছি শুনুন। কিন্তু রাসূলে পাক মায়ের পেটে কিছুই খান না। ওই জন্য উর্দু বাংলায় একটা শায়ের লিখেছে कि মায়ের পেটে না ভি কেটে আর কেমনে শিশু বেঁচে রয়, কি বা তাহারি
কি বাতাহার পরিচয় 10 মাস 10 দিন 10 মাস 10 দিন 10 মাস 10 দিন 10 মাস 10 দিন অনাহারে কে মায়ের গর্ভেতে রয় বলো গো শুনতে চাই দো জাহানের বাদশা সে যে কে এলো রে এ ধরাই বলো গো শুনতে চাই রাসূলে পাক মায়ের পেটে উনি নাভি কাটা অবস্থায় এসেছিলেন আমরা মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করলে আমাদের দাই মায়েরা গাছের বাঁশ গাছের ছাল কেটে নাভিটা কেটেছে সুতো দিয়ে বেঁধেছে তারপর আমাদের শরীর থেকে মুসলমানও অনেকদিন পর থেকে নাভিটা উঠেছে দো জাহানের বাদশা নবী নূরে মুস্তাফা হাবিবে কিরদার নায়েবে পরওয়ারদিগার হুজুর কায়নাতের জান যখন দুনিয়াতে এসে মায়ের সঙ্গে রাসূলে পাকের নাভি মোবারকের কোনো সম্পর্ক ছিল না জোর সে বলো আর আমরা মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছি আমাদের মায়ের পেছাবের রাস্তা দিয়ে রাসূলে পাক ও রাস্তা দিয়ে জন্মগ্রহণ করেন না রাসূলে পাক মায়ের নাভি মোবারক থেকে নূর রূপে প্রকাশ হয়েছে জোর সে বলো মচাল के बोलो अबे नादान तबलीगी शैतान काफिर देवबंदियों ये लामजहबियों अरे मेरे नबी की शान तुम्हें क्या मालूम होगा नबी की शान तो जिब्रील भी नहीं जानता है नबी का रुतबा तो जिब्रील को भी मालूम नहीं है नबी क्या है नबी का रुतबा क्या है नबी का मर्तबा क्या है ये मेरा नबी जाने अल्लाह जाने और दूसरा कोई नहीं जानता है इसीलिए आला हजरत ने बहुत ही खूब लिखा है या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने खुशनवा अर्श पे उड़ता है फरीदा तेरा तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा वजीर साहब किबला वाह भाई शायर इस्लाम अच्छा 2 मिनट हमारे भाई है ना मेरा प्यारा एक दौर ऐसा चल रहा था ये हमारे फतेहपुरी भाई साहब हमारे पांचकुड़ा इलाके में हमेशा जहाँ जलसा होता था माशाल्लाह और थोड़ा 5 मिनट अरे भाई हमको जापान का पैसा देते हो माशाल्लाह जापान में क्या करते हो भाई क्या होटल लाइन में बुरा मत मानोगे जे मौलवी सब तुम सब खबर क्यों लेते हो देखिए भाई तुम एक तो मेरी बात रखोगे मेरा प्यारा भाई मेरा सोना भाई और मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ देखिए भाई यहाँ से लगभग के 20 किलोमीटर दूरी होगा कस्बा गोलक जगह का नाम रोड के साइड में मैं एक मदरसा बना रहा हूँ छाट ढलाई हो रहा है तो भाई हम ज्यादा नहीं बोल रहे 5,000 रुपया दोगे तुम्हारे खानदान आज नहीं दोगे 1 महीना बाद दोगे रमजान में दोगे देखो भाई जबरदस्ती नहीं अगर नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉसिबल तो पॉसिबल इम्पॉसिबल तो इम्पॉसिबल सुननी नौजवानों हम आपको बोल दिया कि आया कि अगर आपकी हालात अगर सही है तो इंशाल्लाह दीजिएगा इंशाल्लाह हम बेसी टाइम लोगो ना इंशाल्लाह जब शेष कर दीजिए सुननी नौजवानों रसूल पाक के रुतबा अल्लाह जाने दूसरा क्यों जाने ना बोलो सुबहान अल्लाह जोर से बोलो सुबहान अल्लाह मचल के बोलो सुबहान अल्लाह আমরা ওসিলা নেই ভাই বন্ধু শুনুন ওয়াহাবি দেওবন্দি के चलन पैदा है এরা নামাজের বাহাদুরি দেখায় লামাজাবি হারাম করে সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউবে এরা ভাইরাল করতে যায় সুন্নি নওজওয়ানও এই হারামখোর গুলো বলে নামাজ নামাজ হবে নামাজ তো বেশক পড়তে হবে নামাজ আমাদের নেতা গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে রকম নামাজ পড়েছে পৃথিবীতে উনার পরে কেউ পড়তে পারবে না পারবে तबलीगी देवबंदी जमात শোন হাদিসে পাকে আছে এরা লোটা কম্বল নিয়ে মসজিদে চলে যায় अभी হাদিসে পাক माशाल्लाह मदरसा बनने के लिए मेरा एक भाई ने 1000 रुपया दिया आप लोग अगर देंगे तो इंशाल्लाह दीजिए इंशाल्लाह दीन की खिदमत करना है वहाबियों से हमें लड़ना है क्योंकि हमारे जैसे अगर कुछ बच्चा बन जाए मौलाना अबुल कलाम भाई से अगर कुछ मौलाना बन जाए तो वहाबी का वो छक्का छुटाना शुरू कर देगा वहाबी को छक्का छुटाएगा लिहाजा सुन्नी का मदरसा जब बनेगा तो उसमें दो थोड़ा कुछ दो माशाल्लाह सुनिए और 5 मिनट सुन लीजिए हाँ मैं बोलने जा रहा था ऐ सुन्नी नौजवानों ये वहाबी देवबंदी अहले खुबीश सुन
এরা বলে নামাজের বাহাদুরি দেখায়। হুজুর বড়ে পীর গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইবাদত বলবো। দেওবন্দি তাবলিগি শোন হাদিসে পাকে আছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন তোমরা মসজিদকে শোয়ার ঘর বানাইও না। আর এরা ঘর বানাতে যায়, লোটা কম্বল নিয়ে মসজিদে গিয়ে কেরোসিনে স্টোভে পাম দিয়ে এরা রান্না করে খাওয়ায় আর রাতে ঘুমায়। আর রাতে ঘুমানো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস আছে, এ আমার উম্মতিও তোমরা মসজিদকে ঘুমাবার জায়গা বানাইও না। রাসূল পাকের হাদিসে পাকের এরা খেলাফ কাজ করতে যায় দেওবন্দিরা, খবরদার। এরা বলে বেরেলিরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওসিলা নিয়ে জান্নাতে যাবে। আবে নাদান, বেশক নবী পাকের ওসিলা ছাড়া কেউ জান্নাত পাবে না, বেশক রাসূল পাকের ওসিলা মোবারক নিয়ে জান্নাতে যাব। সাহাবায়ে কেরামদের আকীদা, কিতাবের নাম মুসলিম শরীফ, দ্বিতীয় খণ্ড 256 পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা আছে, এ সুন্নি নওজওয়ানো, হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল পাকের নামি দামি খাদিম হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, রাইতো मैंने देखा রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ওয়াল হাল্লাকু ইয়াহলিকুহু বিহি ওয়া তাফা আসহাবুহু। হযরতে আনাস বলছেন আমি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখলাম হল্লাককে নাপিতকে ডাকলেন উনার চুল মোবারক কাটার জন্য। রাসূল পাকের ডান দিক থেকে চুল মোবারক কাটা শুরু করার আগে রাসূল পাক নিজের কালো কম্বল মোবারক জমিনে পেতে দিলেন। রাসূল পাকের চুল মোবারক গুলো কম্বলের উপরে পড়লো। চুল কাটা যখন শেষ হয়ে গেল রাসূল পাক কি করলেন, তা আবি তালহাতা, রাসূল পাক ডাকলেন আবি তালহা সাহাবীকে। ডাকার পর বললেন, এ আমার সাহাবী আবি তালহা, আমার চুল মোবারক গুলো আমার সাহাবাদের মধ্যে বন্টন করে দাও। সুন্নি নওজওয়ানো সাহাবায়ে কেরামরা রাসূল পাকের চুল মোবারক নিয়েছে, চুমা খেয়েছে, ঘরে নিয়ে গিয়ে কেউ বা কাঠের নলে, কেউ বা রূপার নলে, কেউ বা সোনার লনেতে রাসূল পাকের চুল মোবারক গুলোকে রেখেছে। হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূল পাকের 7 খানা চুল মোবারক আমার ভাগে পড়েছিল, আমি রাসূল পাকের চুল মোবারক রেখেছি। যখন ওনার ইন্তেকাল হবে হযরতে আনাসের গোলামের নাম ছিল সাবিত বানানি। সাবিত বানানিকে ডেকে বলল, এ সাবিত বানানি, আমি ইন্তেকাল করে যাব, আমার ঘরে সিন্দুকের ভেতরে রূপার নলের ভেতরে রাসূল পাকের 7 খানা চুল মোবারক আছে। ইন্তেকালের পর যখন আমাকে গোসল দিয়ে দেয়া হবে, যখন আমাকে সাদা কাপড় পরানো হবে, আমার মুখটা খুলে রাসূল পাকের 7 খানা চুল মোবারক আমার মুখের ভেতরে দিয়ে দেবে। উনার গোলাম বলতে লাগলো, আকা আনাস, রাসূল পাকের চুল মোবারক আপনি কবরে নিয়ে গিয়ে কি করবে? বলে, ইয়ে রাসূল পাকের চুল মোবারক আমার সঙ্গে কবরে গেলে আমার কবরে আযাব হবে না, জান্নাত হয়ে যাবে আমার ঠিকানা। তাহলে ভাই সাহাবায়ে কেরামদের আকীদা। আরেকটি কথা হযরতকে মাইক্রোফোন দিয়ে দেব, আমরা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলি, দেওবন্দিরা চিড়তে থাকে, থাকে কি থাকে না? ওরা হাজির নাজিরের দলিল মাঙ্গে। ইমাম হুসেন পাকের নাম শুনেছেন? ইয়া হুসেন বলে তো চিল্লাচ্ছিলেন, বেশক আমরাও চিল্লাবো, জান দিয়ে দেবো ওনার জন্য, উনি ইসলামকে বাঁচানে वाला। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के बचाने वाला। जोर से बोलो, मचल के बोलो। কারবালার বুকে ইমাম হুসেন পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হয়ে যাওয়ার পর উনার বড় সাহেবজাদা ছিলেন, বড় ছেলের নাম জাইনুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। উনার সম্মুখে উনার মায়ের হাতেতে জিজির বাঁধছে এজিদি লস্কররা। উনার সম্মুখে উনার 9 বছরের বোন হযরতে সাকিনাকে জিজির দিয়ে বাঁধছে। উনার পা মোবারকে, হাত মোবারকে জিঞ্জির দিয়ে বাঁধছে। হযরতে জাইনুল আবেদিনকে কারবালার উত্তপ্ত বালুতে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হযরতে জাইনুল আবেদিন কি বলছেন জানেন? ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন अंता शफीअल मुज़नबीन, या रसूल अल्लाह अपनी शफात करने वाला, या रसूल अल्लाह কারবালার বুকে একটা ছোট কিয়ামত হয়ে গেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার খানদানকে তীর মেরে
তলোয়ার চালিয়ে বেদর্দির সাথে এজিদিরা শহীদ করেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আর আমি আপনার নওয়াসা ইমাম হুসেন পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বড় ছেলে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার নওয়াসার 9 বছরের প্যারি বেটি আমার বোন রয়েছে। আনতা শাফিয়াল মুজনবিন ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা বড় কষ্টের মধ্যে রয়েছি, আপনি নজরে করম করুন। আর হাওয়াকে বলতে লাগলো, হাওয়া আমাদের কষ্ট দেখে মদিনা শরীফে তুমি বলে দেবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যে আপনার নাতিকে বড় প্যার করতেন, আপনার নওয়াসাকে, ও হুসাইনকে আপনি চুমতেন, তিনারি বেটা, তিনারি বেটি, তিনারি বিবিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। তো এই হযরতে ইমাম যাইনুল আবেদিন তিনি কারবালার বুকে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলেছেন, আমরা যাইনুল আবেদিনকে মাননে वाला, আমরা হামেশা বিপদে পড়লে পুকারবো ইয়া রাসূলুল্লাহ, কখনো সালাম দেব ইয়া রাসূলুল্লাহ, কখনো পড়বো মুস্তাফা